ನಮ್ದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 200 ಟ್ರೆಂಡ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 200 ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಮೇನ್ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. 8 to 9 to 10 8 to 9 to 10 ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. First year, second year we have 70 students here. And because of the infrastructure there is a lack of strength in our institution. Once upon a time we had some 400 to 500. Our admission register is proof for that. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ This is the condition, and I also tried to get some funds most of the time because I couldn't provide a best infrastructure, so I tried to give we'll sit for 10 minutes meeting to discuss other things. Just have a look. Okay. In the same campus, they have some other buildings. Yes, sir. 5 rooms they have. Another block so is they're doing because of this condition, because from yesterday it was heavy rain, no? So when the rain comes, all the 4 walls of they will be standing in the rooms. Some resource rooms we are maintaining. In that rooms we are taking classes for private because there are some. They are scared to make the students visit here, sir. Srinath, on the stability test is positive. You can go to the class. Really? Okay. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಫ್ಯಾನ್ ಇರಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ತರಿಸಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನೀವು? ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ? ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನ್ನ. ಚೇತನ್ ಅಂತ, ತೇಜು ಅಂತ. ಇವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಿತವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. Good morning. We have come in the interest. First of all, I respect you because all of the students have joined they have shown the interest to join in the government high school and the government college. First of all, I thank your parents and I respect all the students. So the first concern, I respect you. And nobody will compromise with the infrastructure. But I don't know, now you have decided to join, your parents decided to join in the government school. And basic things and responsibilities and my duty and your teachers and be your responsibility to give a best infrastructure for the schools and the colleges. And where we are failing because of lack of infrastructure. And we are not able to mobilize the funds for all the schools in my constituency. All the schools, 100 schools or 150 schools, high schools, primary schools and government colleges also. And I was thinking for the better improvement, giving best classrooms and best infrastructure. Now we are going and planning and dreaming for the smart class. And the smart class
I will give a small information to you, and better information will be given from Infosys company, and they are the officers for the CSR activity. And he is Chetan sir, he has come with us, and he has already into that activity, CSR activity, and giving a best infrastructure for all the government schools. And they have done this project in the government schools in the Devanali. This is the CSR activities, and they are providing the smart classes to all the government schools and the best infrastructure also. I think ನೀವು ಟಾಲ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ. So they are ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಮೂಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ smart classes means the same system they will adopt, the same system. They give the same infrastructure and the same system will be adopted to school. So we have selecting some few schools only because that you are showing a concern to government schools. So we have selected some few schools in the this area, KGF area, urban area. I have not shifted this program to rural part. After this I will shift to rural part also. This is your smart classes, and this will be a whiteboard, and other details they will give you properly. So to give a best infrastructure, to respect your concern and your parents' interest also, we want to do this CSR activity through Infosys, and we respect them, we appreciate them, and they are coming to our doorsteps because they are coming to KGF constituency and respecting us and giving the best infrastructure. So we respect their concern also, and my concern, let them have a word with you and what all the infrastructure they are providing to you, and what best things, toilets, classrooms and smart classes, let them introduce themselves and give a best information to all your teachers and the students also. Please. ನಾವು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸರ್ಗೂ ಮತ್ತು ರೂಪಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗಿನ ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇವಾಗ ಏನು 8th 9th 10th ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ತುಂಬೋಗಿರ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸೇರಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸರು ಮತ್ತು ರೂಪಕಲಾ ಮೇಡಮ್ಮು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ನಮಗೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 year ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಚಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 year ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1 year ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಮು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾರ್ಚಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 year-ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೇನಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ? ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಿಕ್ಚರು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾ? ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಶಿ ಹಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ one room they have a smart class and they are using it very effectively. ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಟಿವಿ ಇದೆಯಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಟೀಚರ್ಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಮ್ಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಈ ತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ.
ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ಇದೇ ತರ ಬೆಂಚಸ್, ಇದೇ ತರ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ಈ ತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇವಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ನೀವು ಏನು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆದ್ರೂ ನೀಟಾಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಿಂದ ಇದ್ರೂ ನೀಟಾಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಮೇತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಪಾಠಗಳು? ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ಈ ತರ ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತೈತಲ್ವಾ? ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಮೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ಈ ತರ ಓಕೆನಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಮೇಡಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಷನ್ ಬೇರೆ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಯ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು? ಸೊ ಅವಾಗ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಒಂದು 7 ರಿಂದ 8 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೂಮ್ ಈ ಸಪರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೂಮ್ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಥಿಯೇಟರ್ ಟೈಪ್ ಈ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನ್ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ 100% ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. PUC ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 50% ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ 50% ಅದೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೋಗ್ತದೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದ್ರ 3ರಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾ? 100% ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇವಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೇಳಿದೀನೋ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು 2-3 ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದೂರದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಒಂದ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ. CSR ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ
ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅದ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ BO ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮತ್ತು CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ತುಂಬ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಲೇಕ್ ರೀಜಿನವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೌಸಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇವರು CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನ್ಯೂಸು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಿಡ್ವಾಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 1 year 6 months ಅಪ್ ಟು 2 years ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಅಟೆಂಡರ್ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 100 crores ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಕೆರೆ ಲೇಕ್ ರೀಜಿನವೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಫೆನ್ಸಿಂಗು, ಪಾರ್ಕು, ಫುಟ್ಪಾತು, ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ 2-3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೊನೇಷನ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೇ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದೆಮ್. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಓದಲಿ 4 ಅಕ್ಷರ, ಅವರಿಗೂ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಓದಲೇಬೇಕು, ಓದಿ ಮಾತ್ರನೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಂಗೆ, ಮತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನೇನು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನನ್ನ ಆಬ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಾನೇ ರಜಾ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಸೆಷನ್ಗೆ, ನಾನು ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿ, ಯಾವುದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಕು, ಒಂದು 5-6 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1000 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ತರ್ತೀನಿ. 1000 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೈಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವೇ CSR ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸು ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 101 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ನ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 100 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಷ್ಟು 100 crores. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೂರಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವನಹಳ್ಳಿನೂ ಮತ್ತೆ KGF ನಾವು ಮೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ KGF ಇದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು. ಸೊ ನಮಗೆ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸರ್ ಮತ್ತು ರೂಪಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ KGF ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 30 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನಾವಿವಾಗ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 101 30 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 48 crores ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗು ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 1.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 2 lakhs ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಜೆಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ 2 lakhs ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 11 lakhs ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ 11 lakhs ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಾವೇನಂದರೆ ಹೈ ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗೇ ಮಾಡೋದು. ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ ಕೇಳುವ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು, ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಾರೆ. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 30 years MOU ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. 30 years MOU ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 30 years MOU ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಕೋಟೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 50% ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ 101 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನೋಡೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಅದೇನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರಿಕೆ ಏನಾನ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು. ರಿನಿವೇಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ 2900 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ. ರಿನಿವೇಷನ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 1800 ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿನಿವೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನೇನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಿರ್ಗಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್
ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾಳೆ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ರಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ 2900 rupees ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ 2900 rupees ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಜಮೀನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ದುಡಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜಮೀನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು 1 ಕೋಟಿ ಇರೋದು 10 ಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸರ್ ಮತ್ತು ರೂಪಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ತಾರೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ದಿರ ಓದ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಉಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೀಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್, ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಬ್ಬ ಪೌರ. 50 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇರೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಮೇಡಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗುಡ್ ಕಮ್, ವಿಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿರೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದಾನೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಈ ತರ ಹೈಟೆಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 5 grade ನಾಳೆ ನೀರಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು.